सत श्री अकाल, स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं। मैं गुरप्रीत सिंह। पंजाब दे विच पकोका यानी पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट लागू करन नूं लैके कई तरह के विचार ते इस दे विरोध दे विच भी विचार आ रहे हैं। सियासी पार्टियां एक दूजे ते इस तरह के इल्जामबाजियां दा खेड है जिहड़ी ओह लंबे समय तो चल रही है। हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी पकोका नूं लैके कुछ अंदेशे जाहिर किए गए हैं, कुछ सवाल चुके गए हैं। हालांकि कुछ सवाल वाजिब ने, पर कांग्रेस मुताबिक SGPC इस मामले ते सियासत कर रही है। पंजाब हालांकि कई खतरनाक गैंग ने, पुलिस मुताबिक 57 गिरोह ने, 423 के करीब मैंबर ने जिन्हां दी शनाख्त की गई है, तस्दीक पुलिस वालों की जाती है। अजिहे गैंग्स नूं सियासी ते पुलिसिया मदद मिलन दीयां खबरां भी आउंदियां रहिंदियां ने। यही कारण सी कि 2010 तो लैके 2016 तक गैंगस्टरां दे नाल जुड़े हुए 55 मामले अदालतां दे विच पहुंचे, पर उन्हां दे विचों हैरानी दी गल है कि सज़ा एक नूं भी नहीं हुई। गैंगस्टर बड़ी आसानी दे नाल बाद दे विच बरी हो जांदे ने। गैंगस्टरां दे बरी होण ते पुलिसिया जांच ते गवाहां दा मुकरना ये वड्डा कारण रहिंदा है। जे अजिहा चलदा रहा तो फिर अपराध ते लगाम किवें लगेगी? ये आधार है जिहड़ा पकोका नूं लैके पुलिस वालों दिता जांदा है। पुलिस दे मुताबिक सख्त कानून की लोड़ है, पर सवाल यह भी है कि पुलिस की निरपक्षता किवें कायम रहेगी, कि पुलिस मनमर्जी दीयां कार्रवाइयां तो नहीं करेगी। पंजाब विच वध रहीआं गैंगस्टरां दीआं वारदातां नूं रोकण अते गैंगस्टर दहशतगर्दां विचाले नैक्सस नूं तोड़न लई DGP पंजाब ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पकोका वर्गे सख्त कानून की मांग की सी। DGP की मंग ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट की सब कमेटी नूं 1 महीने के अंदर पकोका कानून का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत की सी, पर पकोका वर्गे सख्त कानून नूं लैके विरोध भी शुरू हो गया है। अकाली दल तो बाद हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रोफैसर कृपाल सिंह बडूंगर ने भी इसका विरोध किया है। कमेटी प्रधान ने कहा कि टाडा वर्गे कानून की वजह करके ही पंजाब में मनुखी अधिकारों के घाण के कई मामले सामने आए सन। बडूंगर ने कहा कि सरकार को मौजूदा कानून सही तरीके नाल लागू करना चाहिए। एक्ट बने, टाडा एक्ट बने, पता नहीं किन्ने किन्ने एक्ट बने, और सारा इसका हिस्टरी का एविडेंस इतिहास गवाह है कि वो सारिया की जी वरतों की गई, दुरवरतों की गई, वो सारा घट गिणती के खिलाफ ही किया गया या सियासी विरोधियों के खिलाफ वरतों की गई है। इसलिए कानून तो देश में पहले ही बहुत ने। एक नवा कानून पकोका बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं समझ आता लोगों को। इस करके असीं प्रपोजल सरकार की डट के विरोध करते हैं, और सरकार को कहना चाहेंगे कि कानून बहुत ज़्यादा गलत नीयत की है। जो समय की मंग होएगी वो करांगे। ना तयीद करने वाली गल है, ना मुखालफत करने वाली गल है। जिहड़े गैंगस्टर ने उन्होंने 2 महीने पिछों जमानत हो जाती है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਫ ਪਕੋਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ। उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कृपाल सिंह बडूंगर ने कहा कि पंजाब में पिछले दिनी हुई वारदातों को धार्मिक एंगल तो नहीं देखना चाहिए। बडूंगर ने कहा कि पुलिस जांच में साफ हो गया है कि अमृतसर में विपिन शर्मा की मौत के पीछे धार्मिक नहीं बल्कि गैंगवार वजह सी। अरोड़ा साहब आप उत्ते गए, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कहना गलत है। ये कोई ना आतंकवादियों का मामला है, ना किसी आपसी बहुत सारी आपसी रंजिश हो रहे हैं, काम बहुत सारी दंगे हो गए, सारी बहुत सारी गल दंगे हो गई। इसलिए जो इदा की कार्रवाई ने इन्हों को विरोध करना चाहिए। किसी कौम जो कलंक लाने का यतन करो। पिछली अकाली भाजपा सरकार के वेले भी कैबिनेट की मीटिंग में कई बार पकोका कानून को लैके चर्चावां हुई सन। इस कानून ते राय मंगण दे लई इसनूं एडवोकेट जनरल कोल भी भेजा गया सी, पर सियासी कारणों करके बादल सरकार इस कानून नूं नहीं लिया सकी। पर कैप्टन सरकार वालों पकोका कानून लियाउण दे फैसले तो बाद एक बार मुड़ तो इस ते सियासत शुरू हो गई है। हरप्रीत सिंह धालीवाल, जी मीडिया, पटियाला। तो इसे नूं लैके कुछ सवाल जिहड़े ने उन्हां ते एक बार नज़र मार लिए, फिर इस मुद्दे दे विचार चर्चा की शुरुआत करांगे। अज दी SGPC नूं पकोका तो मनुखी हक्कां की उलंघना के खतरे का अंदेशा क्यों है, या शंका क्यों है?
SGPC ਵੱਲੋਂ ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਕੋਕਾ ਤੇ SGPC ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਿਆਸੀ ਹੈ? ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਕੋਕਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ N। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 6100 ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ N। ਤੇ ਚਾਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ VK ਕਪੂਰ ਰਿਟਾਇਰਡ IPS ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਪਕੋਕਾ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ laws can never remain static, they have to evolve, they have to grow with the growing of the society। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜੋਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਕੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹੀ DGP ਸੀਗੇ ਸਰੋਜ ਸ਼ੇਰਾਣਾ ਜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਮਖੌਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੇਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਕੋਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਕੋਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਸક્ષਮ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਗਰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਜੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਤਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਠੀਕ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੋਕਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1999 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ NCRB ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ 2015 ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ, 2 ਲੱਖ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ। ਜੇ ਮਕੋਕਾ ਇੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਕੋਕਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਪਕੋਕਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਪਕੋਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨਰ। ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਲਿਆਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ 19 ਤਾਂ MP ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜਾ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਕੋਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਐਂਡ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ। ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਿਗਰੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਗਰ ਪਕੋਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੂਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੇ ਔਰ ਖੂਬ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਐਸਾ ਹੈ which is used, misused and abused। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ which is used, misused। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ which is used, misused and abused। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, DIG ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ IG ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ 55 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਡਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਕੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ ਐਸਪੀ ਕੋਲ, ਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸਪੀ ਕੋਲ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਈ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਿਲकुल ठीक है और एक करना चाहिए। जब दोबारा पुलिस नु जेड़ा प्रोफेशनल बलवीर सिंह जी, मैं वही तो प्रोफेशनल तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हां ठीक है बलवीर सिंह जी, गुरप्रीत जी हां मैं सवाल ये है कि जेड़ा पुलिस अधिकारियों दे एक मूरे एक बयान दे देना ਉਹਨੂੰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ? बिल्कुल आएगा गुरप्रीत जी, मैनू पूरी अपनी गल कहन दिओ, मैं इस मुद्दे ते भी आवांगा। बिल्कुल आएगा और ये इतिहास गवाह है, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां इतिहास तो नहीं सिखदियां वो दोबारा वो गलती करदियां। ਇਹ ਟਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, 4000 ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ 50-60 ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਜ ਕੋਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਅ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਰਸਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हाँ डॉक्टर साहब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, पर नाल ब्रेक तो बाद मैं तुहाडे तो ये सवाल लऊंगा। नाल ये भी सोचण दी लोड़ है, जे 2010 तो लैके 16 तक 6 सालां दे विच 55 मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ
ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ 57575 ਤੇ SMS ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ N।